सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। सो सब तो पहला मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करदा हाँ इस समय दे लई जो ये समा सानू प्रभु यीशु मसीह ने दिता आ कि असी उस दे नां दी महिमा अते उस्तत ते वडियाई कर सकीए। सो आओ मैं सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा हाँ सुनो अते समझो प्रोग्राम दे विच। सुनो अते समझो प्रोग्राम नू करन दा मकसद आ जीवन अते सोच नू बदलना। जब तक साडी सोच नहीं बदलेगी तद तक साडा जीवन कदे भी बदल नहीं सकता। सो इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल यही आ कि इंसान अपनी सोच नू बदले। अज इंसान दी सोच दे करके इंसान दे हालात जिहड़े बदतर ने, इंसान अपनी सोच दे करके दुखी आ, परेशान आ। सो अज असी जल्दी दे नाल परमेश्वर दे वचन नू सिੱਖਣ दे लई जा रहे हैं। सो ये बहुत चंगा ते सोहना समा आ जो परमेश्वर ने सानू दिता आ, क्योंकि बाणी दे विच लिखिया आ जींदे जी ही मनुख परमेश्वर की आराधना कर सकता है। सो इसलिए ये दिन बहुत सोहना आ, ये समा बहुत चंगा आ। क्यों? क्योंकि जींदे जी ही एक मनुख परमेश्वर की आराधना कर सकता है। मरण तो बाद इंसान परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, परमेश्वर के नाम नू नहीं लै सकता। सो ये साडे लई वडमुला, ये अनमोल समा परमेश्वर ने सानू दिता है एक मनुख जात नू कि वह परमेश्वर का जीवते जी ना लैके अपना जीवन सफल बनाउण और जिस मकसद लई परमेश्वर ने इंसान नू इस धरती के उत्ते भेजा आ वो मकसद जिहड़ा पूरा हो सके। सो अज असी परमेश्वर के वचन नू देखण जा रहे हैं। सो असी परमेश्वर के वचन दे विचों पढ़ांगे बाइबल की पहली किताब उत्पत ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ वचन ਅਤੇ 2 वचन ਵੇਖਾਂਗੇ कि परमेश्वर ਦਾ वचन ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ। तद यहोवा ने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ तू अपने देश तो और अपने साकां तो और अपने पिता ਦੇ घर तो उस देश ਨੂੰ जो मैं ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ और मैं ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ और मैं तेरा नाम ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ और तू बरकत का कारण हो। सो परमेश्वर का ये वचन पढ़े जान और सुने जान दे नाल परमेश्वर तुहानू सारिਆਂ नू बरकत देवे। आमीन। सो असी पढ़िया पहली वचन दे विच लिखिया कि परमेश्वर ने अब्राहम नू आख्या तू अपने देश और अपने साकां अते अपने पिता दे घर नू छड्ड और दूसरे वचन दे विच लिखिया कि मैं तेनू एक वड्डी कौम बनावांगा और मैं तेनू असीस देंगा और मैं तेरा नाम वड्डा करांगा अते तू बरकत दा कारण हो। अज जदों मैं ये वचन तुहाडे लई पढ़ रहा हाँ, मैं एक सवाल तुहानू पुछना चाहुंदा हाँ। अज असी ये बाइबल दीयां 2 आयतां पढ़ियां ने। पहली आयत भी असी पढ़ी आ और तुसी सुनी आ और दूसरी आयत भी मैं पढ़ी है और तुसी सुनी है। मैं तुहानू पुछना चाहुंदा हाँ कि तुहानू इन्हां दोनों आयतां दे विचों किहड़ी आयत किहड़ा वचन पसंद आ। मेरे कहण दा भाव तुसी समझण दी कोशिश करो, वचन सारा ही सही आ, वचन सारा ही सानू पसंद आ। पर मन लो जदों तुसी दुकान ते जांदे जे उत्थे सारा ही समान लगा होया आ, पर जो तुहानू चाहीदा आ, जिन्ना तुहानू चाहीदा उन्ना ही दिता जांदा आ, वाधू समान दिता नहीं जांदा। सो इस करके पसंद तुहानू बहुत सारा होवेगा, तुसी पसंद बहुत ज़्यादा करते होवोगे, पर तुहानू उन्ना ही मिलेगा जिन्ना तुहानू चाहीदा, जिन्ने दी तुसी कीमत अदा कीती होवेगी जां जिन्ने दी तुसी कीमत अदा कर सकदे जे। सो इत्थे एक सवाल आ कि तुहानू किहड़ी आयत किहड़ा वचन परमेश्वर दा तुहानू पसंद आ, तुसी किस वचन दे नाल सहमत हो। और मैनू पता आ कि हर एक इंसान
इस दूसरे वचन के नाल सहमत होवेगा कि मैं ये मैनू चाहिए जी। क्योंकि देखो जदों भैणां सूट लैण दे लई दुकान ते जांदियां ने ते बहुत सारे सूट उन्हां दे सामने रख दिते जांदे ने, पर उन्हां दे विचों चुनाव करना हुंदा है, चुनना हुंदा है कि मैनू किहड़ा सूट पसंद आ। इसे तरह अज असीं जदों 2 वचन पढ़े आ ते इहदे विचों मैं पुछया कि तुहानूं किहड़ा वचन पसंद आ, ते हर बंदा कहेगा हाँ मैनू दूजा वचन पसंद आ। पर उहनूं पहलां पुछीए कि तैनूं पहला क्यों नहीं पसंद। गल नूं समझण दी कोशिश करिए। दूजा वचन पसंद आ, पर मैं पुछांगा तुहानूं दूजा वचन क्यों नहीं पसंद। क्यों पसंद है दूजा वचन? क्योंकि इत्थे लिखिया मैं तैनूं एक वड्डी कौम बनावांगा। अज मेरे प्यारे भैणों ते भराओ, हर एक इंसान वड्डा बनना चाहुंदा आ। वड्डे बंदी दौड़ दे विच अज दा इंसान की नहीं कर रहा। वड्डे बंदी दौड़ दे विच इंसान अज इंसानियत दे नाल धोखा कर रहा। इंसान दा दुश्मन बन गया। इंसान नूं कतल कर रहा। इंसान नूं ओदा वैरी बन चुका है। क्यों ते कादे लई? वड्डा बंदे लई। हर एक इंसान वड्डा बनना चाहुंदा है। हर एक इंसान पहले नालों अगे वधना चाहुंदा दूजे दे नालों। सो अज असीं पढ़िया परमेश्वर ने अब्राहम नूं कहा कि तू अपने घर ते परिवार ते देश नूं छड्ड ते मैं तैनूं वड्डा बनावांगा। ये वादा कित्थे लिखिया? परमेश्वर दे वचन च। परमेश्वर ने वादा कीता है साडे नाल। परमेश्वर ने वादा कीता है अब्राहम दे नाल कि मैं तैनूं वड्डा बनावांगा। मेरे प्यारे भैणों ते भराओ, ये वादा कल्ला अब्राहम दे नाल नहीं कीता गया। ये वादा अज साडे नाल भी परमेश्वर ने कीता होया है। क्यों ते किदां? जदों असीं परमेश्वर दे वचन नूं पढ़दे हां, यूहन्ना दी अंजील दे विच पढ़दे, उत्थे लिखिया जिन्नियां ने परमेश्वर ते विश्वास कीता, परमेश्वर ने उन्हां नूं अपने धीआं ते पुत्तर होण दा हक दिता। हक दा मतलब है अधिकार दिता। मन लो उदाहरण के तौर पर तुसी अपने प्यो के पुत हो ते प्यो की प्रॉपर्टी के उत्ते तुहाडा पूरा अधिकार आ। इसे करके परमेश्वर ने भी सानू अधिकार दिता आ। जिद्दां परमेश्वर ने अब्राहम नूं आख्या सी कि तू अपने घर ते देश नूं छड्ड ते मैं तैनूं एक वड्डी कौम बनावांगा। और असीं देखिया आ अज जो समाज विच हो रहा आ, तुहाडीआं अखां दे सामणे आ, तुसीं इस चीज़ नूं देख रहे जे कि वड्डा बंदे लई अज एक इंसान, एक रिश्तेदार, एक भैन भरा, सका भरा सके भरा नूं मिध के अगे लंघण की कोशिश कर रहा कि मैं वड्डा बन जावां। मेरे प्यारे भैणों ते भराओ, जदों असीं नवें नियम दे विच पढ़दे हां, परमेश्वर दा वचन साडे नाल की गल करदा है? प्रभु यसू मसीह ने आख्या जे तू वड्डा होना चाहुंदा आ ते तू की हो? टहलुआ बन, सेवादार बन, नीवा हो, अपने आप नूं छोटा कर ते तू वड्डा कीता जावेगा। कि अज असीं परमेश्वर दे वचन नूं, परमेश्वर दे पाक कलाम नूं, जो प्रभु यसू मसीह ने सानू कहा कि असीं अज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। सिर्फ साडा इक्को ही मकसद है कि असीं वड्डे हो जाइए, असीं तरक्की कर लईए। पर तरक्की करनी किद्दां आ, तरक्की होवेगी किद्दां, उस वल साडा ध्यान नहीं आ। जिद्दां कि मैं तुहानूं पुछया तुहानूं दोनां वचनां दे विचों किहड़ा वचन पसंद आ, तुसीं कहा जी दूजा वचन पसंद आ। हर एक इंसान जिहड़ा अगे वधना चाहुंदा, उहनूं पहला स्टैप, पहली पौड़ी चढ़नी पवेगी, फिर ही दूजी चढ़ेगा। जे दूजी चढ़ेगा तो तीजी चढ़ेगा, तीजी चढ़ेगा तो चौथी चढ़ेगा, चौथी चढ़ेगा तो कोठे ते चढ़ जावेगा। ये एक तरीका आ। पर हर बंदा अज पौड़ी तो बिना ही जां एक डंडा छड्ड 5 डंडियां ते सीधा ही पहुंच जाता है कि मैं सीधी तरक्की कर लवां। अज दा इंसान अजोके युग विच रह रहा, 20वीं सदी दे विच रह रहा ते बड़ी जल्दी दे विच आ। मेरे प्यारे भैणों ते भराओ, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा आ, इस अजोके युग दे विच
इस 20वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਹਰੀ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਵਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇਪਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਸ, ਬਰਕਤ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਰਕਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੋ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਰਕਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਬਰਕਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਹ ਬਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਮ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ 17 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇ 17 ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਦੇ 17। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਾਮ ਦੇ 17 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤਰੱਕੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ? ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ 16-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਫਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਘਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਸ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੰਪ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪਸੰਦ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਪਸੰਦ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।